यानी हुण 11 ਤੇ 13 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗ ਦਾ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਜ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ, विनीत साडे नाल ने, साडे सहयोगी। विनीत, बड़ी खबर, क्योंकि कई नाम हम पहले से ले रहे थे लेकिन दो बड़े और नाम जुड़ चुके हैं जिनकी तरफ से रिजाइन कर दिया गया है, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। आज ये निश्चित तौर पर गौरव, यह बड़ी खबर अब आ रही है राष्ट्रपति भवन में से कि उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। जिन मंत्रियों का इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है उनका मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, जिसमें रविशंकर प्रसाद बड़ा नाम है। मैं उनका इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकाश जावड़ेकर, बड़ा नाम, उनके इस्तीफे को भी मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सदानंद गौड़ा के इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया, थावरचंद गहलोत के इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया, रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया, हर्षवर्धन के इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो, देवोश्री में रतनलाल कटारिया और प्रताप चंद्र सारंगी। तो ये बड़े नाम हैं, 11 ऐसे नाम हैं जिनके इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि 11 जो मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनके इस्तीफा को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है। अगर कुछ बड़े नामों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का नाम आता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ और नाम आते हैं उसमें प्रकाश जावड़ेकर का भी बड़ा नाम आता है कि उनके इस्तीफा उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा को मंजूर में कर लिया गया। तो वे एक के बाद एक बड़े विकेट जो है वो मोदी सरकार से गिर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा विकेट जो अब तक का गिरा है उसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये ऐसे नाम हैं जिनके इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। तो एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर अब आ रही है कि इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया, रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर आ रही है। अगर हम बात करें तो संभवतः जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर के जिस तरह से पिछले दिनों में जिस तरह से पूरी तरह से बवाल में हुआ था, रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को भी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन्य में जो मोहन भागवत है उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। काफ़ी विवाद चला था लेकिन और उसके बाद कहीं ना कहीं इन सभी कारणों में से रविशंकर प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा है। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है। तो केंद्रीय कैबिनेट के अब सदस्य नहीं रहेंगे रविशंकर प्रसाद और साथ ही साथ प्रकाश जावड़ेकर। एक बात जो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रविशंकर प्रसाद के बारे में बात करें या फिर प्रकाश जावड़ेकर के बारे में बात करें, दोनों ही सरकार के
प्रवक्ता थे, रविशंकर प्रसाद सरकार के प्रवक्ता थे, ऑफिशियल प्रवक्ता थे। जब भी कोई केंद्रीय कैबिनेट की घोषणा की बैठक होती थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो उसमें सबसे ज़्यादा रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ही दिखते थे। तो अब की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया है। तो एक बड़ी खबर, तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, जो बड़े मंत्री थे, जिनके पास बड़ा मंत्रालय था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो मोदी सरकार जो अब 2.0 की अब हम बात कर रहे हैं, मोदी सरकार 2 की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें कई बड़े विकेट जो हैं वो गिर गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन, ये बड़े नाम हैं। जी गौरव। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਚਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, 13 ਨਾਮ ਟੋਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਵੋਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ, ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਦੇਵਾਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਡੀਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ, ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ, ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ, ਧੋਤਰੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਾਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 43 ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।